Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
함께 사도신경 합시다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now shown them the full extent of his love. The evening meal was beginning to serve, and the devil had already promoted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Amen. 예수님은 누구실까? 예수님이 행하신 모든 일들을 다 기록할 수 없었다라고 말했던 사도 요한의 말처럼 우리는 예수님에 대해 모두 알 수 없습니다. 그저 성경에 기록된 아주 작은 그런 아주 일부를 우리가 알 수 있을 뿐이죠. 복음서 중에 예수님을 가장 잘 보여주는 책이 바로 이 요한복음인데, 그 중에서도 이 13장부터 17장은 예수님의 모습을 가장 분명하고 진하게 보여주는 그런 책입니다. 또 그 중에서도 이 13장은 특히나 예수님의 사랑의 모습을 가장 잘 보여줍니다. 오늘은 세 가지로 예수님에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫째, 예수님은 끝까지 사랑하신 분이다 라는 겁니다. 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 끝까지 사랑하시니라 라고 기록이 되어 있죠. 여기 끝까지 라는 말은 시간적으로 마지막까지 사랑하셨을 뿐만 아니라 질적으로도 가장 진하고 가장 뜨겁게 사랑하셨다라는 말입니다. 그러니까 마지막까지, 그리고 최고로 사랑하셨다라는 의미인 거죠. 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고
세상에 있는 자기 사람들을 끝까지 사랑하시니라. 오늘 본문이 이야기하고 있습니다. 이별의 때가 이른 줄 아셨을 때 예수님의 사랑은 더욱더 뜨거워지셨습니다. 이별은 마음을 슬프게도 하지만 사랑을 더 뜨겁게 만들기도 하죠. 여러분도 누군가와 잠시 잠깐 헤어졌던 경험이 있을 것입니다. 가족일 수도 있고 또 이성 친구일 수도 있고 또 혹은 어떤 반려동물일 수도 있죠. 당분간 보지 못한다라는 그 사실이 마음을 슬프게 하고 먹먹하게 했었던 적 아마 여러분 다 경험이 있을 겁니다. 만약 이게 다시는 보지 못하는, 다시는 만날 수 없는 그런 이별이라고 한다면 그 슬픔과 상실감은 더 크겠죠. 자, 그런데 동시에 마음 한켠에 어떤 마음이 생기냐면 뜨거운 사랑이 아마 생겼을 거예요. 애틋하게 바라보는 눈이라든가 떨리는 손, 목소리, 또 쉽게 돌아서지 못하는 발걸음, 쿵쾅거리는 심장, 이런 것들이 이별을 맞이하는 순간에 더욱더 불타올라서 우리를 사로잡은 그런 경험이 우리 모두에게 아마 있을 겁니다. 예수님도 제자들과의 이별을 준비하고 계셨어요. 이는 예수님에게 주어진 십자가의 사명이 이제 곧 완수해야 할 시간이 점점 다가오고 있었다라는 것을 의미합니다. 이렇게 이별의 때가 가까이 이르렀음을 아셨을 때 예수님은 제자들에게 대한 슬픈 마음과 함께 동시에 뜨거운 사랑을 느끼셨어요. 예수님의 사랑은 더욱 간절해졌고 뜨거워졌다라는 것이죠. 아까 말한 것처럼 끝까지, 마지막까지 최고로 사랑하신 것입니다. 사람들의 사랑에는 한계가 있어요. 시간적, 질적인 한계가 있고 조건적이죠. 그러나 예수님의 사랑에는 한계가 없습니다. 그리고 예수님은 무조건적으로 우리를 사랑해 주시는 분이세요. 무조건적인 그 사랑으로 마지막까지 최고로 사랑하시는 분이 바로 우리 예수님이다라는 거예요. 예수님은 이렇게 우리를 사랑하시는 분입니다. 여러분, 뜨겁게 최고로 무조건적으로 무한하고 충만한 사랑을 우리에게 쏟아 부어 주시는 분이 바로 예수님이다라는 것을 여러분 믿으실 수 있기를 바랍니다. 예수님은 이러한 사랑으로 우리를 부르고 계세요. 그리고 그분 안에서 그 사랑의 기쁨을 누리라고 우리에게 말씀하십니다. 우리가 어떤 생각과 마음을 가지고 있든지 간에 또 우리가 어떤 존재로 누군가에게 평가를 받고 있든지 간에 주님께는 중요하지 않아요. 주님이 사랑하지 못할 존재는 없기 때문이에요. 가장 흉악한 죄인이 달린 십자가의 강도도 주님을 믿을 때 그분의 사랑을 그 즉시 경험하게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 주님의 초청에 여러분 응하실 수 있기를 바랍니다. 지치고 힘든 사람, 위로와 사랑이 필요한 사람, 죄의 무게로 힘들어하는 사람, 지체 없이 주님의 초청에 응하시고 주님의 사랑을 충만하게 경험하는 우리 모두가 될 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 둘째, 예수님은 행동으로 사랑하신 분이십니다. 본문에 보니까 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 라고 기록하고 있죠. 진정한 사랑은 여러분 몸으로 그리고 행동으로 나타납니다. 여러분 사랑하는 사람을 손으로 만지고 싶고 어루만지고 싶고 그런 것이 자연스럽고 정상인 것이죠. 그리고 뭔가 행동으로 나타나 보여주고 싶어 합니다. 여러분 말로만 하는 사랑이 은이라면 행동으로 나타나 보이는 사랑은 금 같은 사랑이에요. 가치가 확 달라지는 것이죠. 이별의 순간이 다가온 것을 아신 예수님은 그 자리에 그냥 앉아 계실 수가 없으셨어요. 그래서 자리에서 일어나셨어요. 그리고 제자들의 발을 손으로 만지시고 그 거룩하신 손으로 제자들의 더러운 발을 씻어주시기 시작하십니다. 제자들의 발을 씻기시는 행동은 두 가지 의미가 있어요. 첫째, 더러운 것을 씻어주는 죄사함의 의미가 있습니다. 여러분 물론 제자들은 이미 죄사함과 구원을 받은 사람들이죠. 목욕을 한 사람들이에요. 쉽게 말해서. 그럼에도 불구하고 제자들은 날마다 죄를 범하는 죄인들이었기 때문에
날마다 씻음을 받아야 되는 그런 존재였고 날마다 죄사함을 받아야 하는 그런 죄인이었어요. 그래서 주님은 저들의 허물과 죄를 씻어주기를 원하셨어요. 둘째, 제자들의 발을 씻는 행동은 겸손과 섬김의 의미를 지니고 있습니다. 예수님은 겸손한 모습으로 사랑하는 제자들의 발을 씻어주시고 그들을 섬기기를 원하셨어요. 여러분, 수건을 허리에 두르신 것은 종의 차림이에요. 대야에 물을 받아서 발을 씻겨주는 건 누가 하는지 아세요? 하인이에요. 주님은 사랑하는 제자들을 위해서, 그들을 섬기기 위해서 기꺼이 지금 종과 하인이 되신 것입니다. 중요한 것은 그러한 섬김을 제자들에게 말로만 가르치지 않으셨다라는 거예요. 여러분, 거룩하신 예수님의 손으로 더러운 발을 만지시고 씻김으로써 제자들에 대한 주님의 사랑을 직접 행동으로 나타나 보여주셨어요. 죄사함의 은혜를 말로만 그렇게 선언하지 않으시고 행동으로 직접 보여주셨다라는 거죠. 예수님의 마지막 사랑은 입으로만 하는 설교나 가르침이 아니라 손으로 하는 섬김의 행동이었습니다. 주님은 우리를 위해서 이 땅에 오셨어요. 하늘의 높은 보좌에 앉아서 야, 내가 너를 사랑한다 라고 말로만 말씀하지 않으셨어요. 대신에 예수님은 하늘의 모든 보좌와 영광을 다 버리시고 다 뒤로 한 채 이 땅 가운데 육신으로 오셨어요. 여러분, 그것도 낮고 천한 사람들 가운데 가장 연약한 아기의 모습으로 이 땅 가운데 오셨어요. 그리고 인간과 똑같은 유한한 삶을 살면서 인간의 모든 것을 경험하며 자라나셨어요. 그런데 여러분, 그런 가운데도 예수님은 아무런 죄를 짓지 않으셨어요. 순결하게 자라나셨어요. 하지만 주님은 이 세상의 모든 사람의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 대신 죽으셨습니다. 여러분, 세상의 관점에서 예수님은 어떤 사람인가요? 낮고 천한 태생에 아주 그 짧은 삶을 살다가 비참하게 죽은 그런 사람에 불과해요. 세상의 관점에서는. 그러나 그 주님은 그 짧은 시간, 그 생을 통해서 온 인류의 죄와 사망을 구원하시고 또 모든 사람들을 살려내셨다는 거예요. 주님의 사랑이 여러분 말로만이 아니라 행동하심으로 우리에게 나타나셨음을 여러분 기뻐하고 감사할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또한 그 주님 앞에 감사와 영광과 찬양을 올려드릴 수 있는 우리 모두가 될 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 셋째, 예수님은 서로 발을 씻으라고 말씀하셨습니다. 오늘 본문에 보니까 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻는 것이 옳으니라 라고 기록하고 있죠. 예수님은 제자들의 발을 씻어주셨을 뿐만 아니라 제자들에게 서로 발을 씻으라고 말씀하셨어요. 왜 제자들을 보고 서로 발을 씻으라고 말씀하셨을까요? 우리들이 예수님처럼 행동하기를 원하셨기 때문입니다. 다시 말해서 예수님 닮기를 원하셨기 때문이에요. 그렇기 때문에 서로 발을 씻으라 라는 말씀은 우리를 괴롭게 하는 것이 아니고 우리에게 복을 주시고자 하는 말씀인 것을 여러분 기억할 수 있기를 바랍니다. 서로 발을 씻는 행동에도 두 가지 의미가 있습니다. 서로의 허물을 용서한다라는 의미가 있고 서로를 섬긴다라는 의미가 있습니다. 우리가 서로의 허물을 용서하고 서로 섬길 때에 하나님의 뜻이 우리 가운데에서 이루어지게 됩니다. 구원의 역사가 우리 가운데서 일어나게 되는 것이죠. 이것은 정말 놀랍고 신비한 일이에요. 왜냐하면 우리 주님이 하신 그 일을 우리도 하게 되는 것이기 때문입니다. 죄 씻음의 역사, 구원의 역사가 예수님뿐만 아니라 우리도 할 수 있다라는 거죠. 우리는 서로 발을 씻기는 용서와 섬김을 실천할 뿐인데 주님이 하신 것처럼 우리는 영혼을 구원할 수 있고 하나님의 뜻을 이루게 된다라는 것이에요. 여러분, 100마디의 말보다 하나의 행동이 사람을 변화시키는 거예요. 사랑과 섬김의 행위가 더 큰 힘을 가지고 있는 것입니다.
성경은 행함이 없이 말로만 하는 사랑, 섬김, 믿음 이런 것들은 영혼이 없는 몸과 같이 죽은 것이다 라고 분명하게 말하고 있어요. 사랑하는 여러분, 예수님은 우리를 끝까지 사랑하시되 말뿐만이 아니라 행동으로도 사랑하셨어요. 발을 씻기는 겸손과 섬김을 통해서 우리를 사랑하신 분이세요. 그리고 이제 그 겸손과 섬김의 사랑을 서로를 향하여 나누어주고 베풀라라고 말씀하십니다. 이제 우리도 주님이 그러셨던 것처럼 누군가를 말과 행동으로 사랑하기를 결단할 수 있기를 바랍니다. 용서하고 받아주는 것, 지난날의 실수와 잘못을 극복하고 또 하나가 되는 것, 서로를 사랑하고 섬겨주고 이해하고 존중하는 것, 이제 머리로만 하는 것이 아니라 말로만 하는 것이 아니라 수고하며 노력하고 심지어 우리가 조금 손해를 보더라도 그렇게 하기로 결심하는 우리 모두가 될 수 있기를 축복합니다. 말씀 마칩니다. 예수님은 제자들의 발을 씻기시면서 우리의 죄와 허물 역시 다 씻어주셨어요. 우리는 주님께서 씻어주지 않으면 더러움에서 결코 깨끗해질 수 없는 그런 존재들이기 때문에 부끄럽고 더러운 모습이지만 주님, 나를 좀 씻어주십시오. 나를 깨끗하게 하여 주십시오. 라고 고백하며 나아가야 해요. 또한 주님이 보이신 사랑과 섬김을 우리가 말로만 전하는 것이 아니라 우리의 가족과 우리의 친구와 또 이웃에게 우리의 행함으로, 우리의 손과 발의 수고와 행함으로 주님을 드러내고 또한 나타내는 여러분 모두가 될 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 다함없는 사랑하심과 성령님의 내주 충만 교통하심이 우리를 사랑하신 주님을 닮아 그분대로 사랑을 실천하며 살아가기로 결단하는 사랑하는 모든 주의 자녀들 머리머리 위에 또 그들의 삶과 학업과 모든 관계 위에 주님께서 지극히 사랑하시는 캘거리 우리 교회 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. The splendor of a king, clothed in majesty.
rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great